meet up every weekend? Okay. My best friend is Anna, who I've been close to since we were teenagers. Who I've been close to since we were teenagers. We grew up on the same street. We grew up on the same street. Grew up. And we've been through so much together. She's always been my shoulder to cry on. She always been my shoulder to cry on. So যার সাথে আমি সবকিছু শেয়ার করতে পারি. Idiomatic expression. And whenever I'm not feeling myself, she's the Phrasal expressions. only one who can still make me laugh. Even though she's got so much on her plate. Even though she has got so much on her plate means she's very busy. She has got so much on her plate. Idiomatic expressions. She always finds time for me. So do you understand the difference, ladies and gentlemen? যে কেন আমরা লেকচারে প্রথমে ইন লেকচারে আমরা কেন why we need to focus on idiomatic expressions, important phrases, and some academic vocabulary. So if you really want to achieve a very high band score like 9 out of 9 or maybe 8.5 or 8, you need to develop your lexicals, your skills here. যদি আপনি রেগুলার ইংলিশ বলেন, you are good to go. 5 থেকে 6 পাওয়া, it's pretty easy. আপনি 5 থেকে 6 খুব কনফিডেন্টলি আপনি পাবেন. Don't worry about it. এটা আমরা এইমাত্র প্রুফ করলাম, তাই না? বাট আপনার টার্গেট, আপনার এইম হচ্ছে হায়ার, যে আমি আরো বেটার করতে চাই. ইনফ্যাক্ট আইলস স্পিকিং এন্ড লিসেনিং এ স্টুডেন্টস এর টার্গেট থাকা উচিত 7.5 or 7 plus. Okay, for this reason, please, I'm giving you 5 to 10 minutes. After a core vocabulary and collocations gulo porben. You don't have to, and also phrasal expressions and idioms related to science and innovation. Okay, you don't have to memorize each and every words. আপনার যেগুলো মজা লাগে, পড়তে ভালো লাগে, আর যেগুলো আপনার পূর্ব পরিচিত সেগুলো একটু রিভিশন দিলেই চলবে. So I'm setting the watch for you. There we go. Okay. আপনাদের হয়ে গেলে just simply raise your hand.
পড়তে গিয়ে যেগুলো আমারও ভালো লাগছে এবং যেগুলো আমার জন্য আসলে হোয়াট শুড আই সে পূর্ব পরিচিত, সেগুলোই কিন্তু আমি আবার একটু হাইলাইট করে পড়ছি। ওকে, সো নতুন কিছু না, যেগুলো আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে জানি সেগুলো আবার একটু হাইলাইট করে আমি দেখছি। অলরাইট, অনেক স্টুডেন্ট মাত্রই জয়েন করেছেন, কেন এত দেরি করে জয়েন করলেন? আপনারা তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মিস করে ফেলেছেন। একটা ভিডিও দেখিয়েছি যাতে স্টুডেন্টরা অনেকে বুঝতে পেরেছে যে তাদের আসলে স্পিকিং কিভাবে ডেভেলপ করা উচিত। আমি যারা লেটে জয়েন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আবারও ভিডিওটা চালাচ্ছি। My best friend. তাদের উদ্দেশ্যে আমি আবার ভিডিওটা চালাচ্ছি, যারা লেটে জয়েন করেছেন। ডোন্ট বি লেট, ওকে? কোথায় গেল? It's not here. Where is it? Yes, I think you can watch it now. My best friend is Anna. She is kind and funny. I like her because she helps me. সো দেখেন, তার কিন্তু রেঞ্জ অফ গ্রামার ঠিক আছে, তার টেন্স ঠিক আছে, প্রেজেন্ট ফর্মে সে অ্যাপ্লাই করেছে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করেছে, বাট ইটস আ ভেরি রেগুলার ইংলিশ, লাইক ভেরি জেনারিক ইংলিশ, বেসিক ইংলিশ। সো তার ব্যান্ড স্কোর আসছে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনস এ 5। এখন এটাকে যদি 7 করতে হয়, কিছু ফ্রেজাল এক্সপ্রেশনস ইনকর্পোরেট করছে। My best friend is Anna, who I've known since school. We get on really well, and she always cheers me up when I'm feeling down. Even though she's quite busy, we still meet up every weekend for a catch up. ওকে, সো এটাকে যদি আরো অ্যাডভান্স করতে চান, দেখবে এবার ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস ইনকর্পোরেট করবে। My best friend is Anna, who I've been close to since we were teenagers. We grew up on the same street and we've been through so much together. She's always been my shoulder to cry on, and whenever I'm not feeling myself, she's the only one who can still make me laugh. Even though she's got so much on her plate, she always finds time for me. Okay, so you understand the difference, right? So আপনার যদি অ্যাম্বিশনস থাকে, আপনি আসলে রেগুলার ইংলিশ দিয়ে 6.5 or even মানে 5 to 6 পাওয়া, ইটস ভেরি ইজি। প্রবাবলি 6.5 ও পেতে পারেন আপনি যদি প্রপারলি এক্সপ্লেইন করেন। But if your target is a bit higher, probably 7.5 or 8, or maybe more than that, 8.5 or 9, you need to improve your skills, especially on your lexicals, okay? আপনাকে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস জানতে হবে, ফ্রেজাল এক্সপ্রেশনস জানতে হবে, একাডেমিক ভোকাবুলারি জানতে হবে। তো এগুলো জানলেই হবে না, এগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ন্যাচারালি এগুলোকে ইউজ করতে হবে। মানে আপনার ফ্লুয়েন্সিতে আপনি স্ট্রাগল করছেন, তখন আসলে লেক্সিক্যালস আপনাকে খুব একটা হেল্প করবে না। তখন হচ্ছে আগে হচ্ছে পাস করা বা আগে হচ্ছে একটা সম্মানজনক স্কোর পাওয়াটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। বাট যখন আপনার মনে হবে যে না, আপনার একটা সার্টেন ফ্লুয়েন্সি আপনার ডেভেলপ হয়ে গেছে, আপনি কনফিডেন্ট, আপনার নার্ভাসনেস অনেক কমে গেছে, ইউ আর এবল টু স্পিক, তখন আপনি চেষ্টা করেন যে ন্যাচারাল স্পিকার আর নেটিভ স্পিকারদের মতো এই এক্সপ্রেশনস গুলো আপনি ইউজ করতে পারেন কিনা। ওকে, তখন দেখবেন আপনি একটা খুবই ভালো ব্যান্ড স্কোর ডিজার্ভ করেন। রাইট, সো যারা লেট করছেন তাদের জন্য এটাকে আমি সেকেন্ড টাইম দেখাইছি। এরপরও যারা জয়েন করবে তারা সেই দুর্ভাগা যারা আসলে এই ভিডিওটা দেখার সুযোগ পাবে না। এরপর বলেছি কি যে আমাদের যে এক্সাম টপিকটা ছিল ফিউ ডেজ ব্যাক, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড ইনভেনশন, সেটা নিয়ে পড়তে দিয়েছি এবং আমি নিজেও পড়ছিলাম। আমার কাছে যে ওয়ার্ডস গুলো ভালো লাগে আমি একটু সেগুলোকে হাইলাইট করছিলাম। সো আমি আবার হাইলাইট করছি, জাস্ট আ সেকেন্ড। So it's not a rocket science.
আমি যেগুলো হাইলাইট করেছি এগুলো আপনারা দেখতে পারেন, অথবা আপনি আপনার মতো করে পড়বেন। যেগুলো আপনার পরিচিত ওগুলো একবার চোখ বুলালেই হবে। I think 10 minutes gone. A few more seconds to go. After that, আমরা কিউ কার্ডে চলে যাব। কিউ কার্ড প্র্যাকটিস করব। Thank you very much. Time's up. 10 minutes gone. সো আপনারা চোখ বুলিয়েছেন। আপনাদের কতজনের কাছে বেশ কিছু পরিচিত ওয়ার্ডস আর ফ্রেজেস আর ইডিয়মেটিক এক্সপ্রেশনস লেগেছে? প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। যারা আগেও পড়েছেন, একটু হ্যান্ড রেজ করবেন প্লিজ। None of you. That's quite surprising. Okay, যদি আপনার কাছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডসই নতুন মনে হয়, then you have to study more. আপনাকে আরো বেশি করে আপনাকে পড়তে হবে। ওকে, সবকিছু আপনার কাছে একদম অ্যাবসলিউটলি নিউ মনে হয়, তাহলে আপনাকে পড়তে হবে এবং এখান থেকে যেগুলো আপনার ভালো লাগে সেগুলোকে আপনি হাইলাইট করে বারবার রিভিশন দিবেন। আদারওয়াইজ আপনার মনে থাকবে না। বাট দেন अगेन আমি আবারও বলি, যদি আপনার ফ্লুয়েন্সিতে স্টিল আপনার মনে হয় যে আপনি ফ্লুয়েন্সিতে স্ট্রাগল করছেন, লেক্সিক্যালস নিয়ে এত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই। আপনি যে রেগুলার ইংলিশ পারেন সেটা দিয়ে আগে 6.5 এনশিওর করেন ইন ইউর স্পিকিং। চলেন আমরা চলে যাচ্ছি এখন কিউ কার্ড। And cue card topic is আমরা একই থিমে তিনটা টপিক আছে। Describe an important invention that has changed people's lives. Describe a scientific experiment you did at school. Interesting. And describe a piece of technology you find difficult to use. So তিনটা থেকে আপনার যার যেটা ভালো লাগে, please prepare yourself. এই তিনটা টপিক থেকে যার যেটা ভালো লাগে, feel free to prepare yourself. I'm open to it. আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাই প্র্যাকটিস করবেন। Okay? So এক্সামের সময় পাবেন 1 minute. I'm giving you I think 5 minutes maybe. All right, so prepare yourself please. যারা একদম নতুন জয়েন করেছেন, যারা এই গ্রুপে জয়েন নাই, তারা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন প্লিজ। সম্রাট সম্রাট খান, সম্রাট ভাইকে তো এখন বোধহয় অফলাইন ক্লাসেও দেখা যায় না। স্যার একদিন আসি নাই স্যার। কালকে স্যার। আচ্ছা, ওকে। রুবিনা অনেকদিন পর জয়েন করছে। রুবিনার কি মানে হঠাৎ করে গায়েব কেন রুবিনা? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা? স্যার এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আমি তো ভালো আছি, আপনার কি অবস্থা? স্যার এই তো বেঁচে আছেন ভালো। ভূমিকম্পে? জি স্যার বেঁচে আছি। অস্ট্রেলিয়া চলে গেলে কিন্তু আর এই আর্থকুয়েক গুলো হবে না, সো চেষ্টা করেন তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য। জি স্যার। সো আপনি আপনি প্র্যাকটিস ক্লাসেও থাকেন না, কোর্সের পর একদম গায়েব, না আপনাকে অনলাইন প্র্যাকটিস ক্লাসে পাই, না অফলাইন। কি করতেছেন আসলে বলেন? আইএলটিএস এর আগ্রহ কি মরে গেল? না স্যার, বাসায় প্র্যাকটিস করি। বাসায় প্র্যাকটিস করেন? বাসায় প্র্যাকটিস করে মানে নিজের পারফরম্যান্স মেজার করতে পারছেন? বোঝা যাচ্ছে যে কতদূর প্রগ্রেস বাকি? স্যার বেশি ভালো না। আচ্ছা, বাসায় প্র্যাকটিস করছেন আবার বেশি ভালো না, তাহলে বেশি ভালো করার জন্য বা ভালো করার জন্য কি করতেছেন? স্যার এই যে আজকে ক্লাসে জয়েন করছি। ওরে বাবা, একদিন 3 মাসে একদিন ক্লাসে জয়েন করে যদি
স্কোর যদি সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভ হতো না তাহলে তো স্যার, হয়ে যেত। এই দিন আপনার লাইভ ক্লাসটাও করেছি আমি। লাইভ ক্লাস তো ওটা ভেরি বেসিক, ওরা হচ্ছে একদম যারা আইএলটিএস সম্পর্কে যা কার কোনো ধারণাই নাই তারা ওইটা করবো, তাদের জন্য লাইভ ক্লাস। বাট আপনারা তো এক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্টস, আপনাদের জন্য তো ওই ক্লাস আসলে না, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। আপনাদের জন্য হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্লাস। অ্যাটলিস্ট আমরা এটা মানে 7 না 8 নাম্বার টপিক করছি, এবং আমাদের প্র্যাকটিস ক্লাসের লেকচারটা লক্ষ্য করেন, এই যে থিম দেখেন, সায়েন্স এন্ড ইনোভেশন, এবং আমরা কি বলেছি যে এইটা 1 সপ্তাহ আগে বোধহয় রিয়েল এক্সামে আসছে। তাহলে আমরা জানি কি পার্ট 1-এ আপনার কোয়েশ্চেন আছে 7 or 8 কোয়েশ্চেনস, বাট আমরা এখানে এক্সাক্ট কোয়েশ্চেনস তো আর গেস করতে পারি না, বাট কত ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে। সো এখানে 10, এখানে 10, 20টা কোয়েশ্চেনস আছে। সেই 20টা কোয়েশ্চেনস এ যদি একটা স্টুডেন্ট প্রিপারেশন নেয়, দেখা যাবে যে তার কিন্তু মোটামুটি কোয়েশ্চেনস কমন পড়ার একটা চান্সেস আছে। তারপর একই থিমে দেখেন 3টা কিউ কার্ড। সো একই থিম, আপনি একটা প্রিপারেশন নিলে মোটামুটি ওটাকে ঘুরায় পেঁচায় আপনি কিন্তু একটু প্যারাফ্রেজ করে কিন্তু 3টা থিম কভার করা মেবি পসিবল। সো আপনি যদি এটা যদি প্র্যাকটিস করেন, তাহলে এই পার্টিকুলার থিমে কিউ কার্ডে আপনার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। দেন ডিসকাশন পার্ট 3, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে টাফেস্ট পার্ট, যেটা আমরা আগামী ক্লাসে প্র্যাকটিস করব। সো পার্ট 3 তে সাধারণত জিজ্ঞেস করে 6 কোয়েশ্চেনস, বাট আমরা দেখেন প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে ফেলছি। যে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি থেকে যদি সোসাইটাল কনটেক্সটে কোয়েশ্চেন করে, কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে? টেকনোলজি এন্ড ইনোভেশন, ফিউচার অফ সায়েন্স থেকে যদি প্রশ্ন করে, কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে? এথিক্স এন্ড প্রগ্রেস, যে একটা ইনভেনশনের এথিক্যাল গ্রাউন্ড থেকে যদি কোয়েশ্চেন করে, এডুকেশন আর ক্যারিয়ার এই এন থেকে যদি প্রশ্ন করে। যেমন আমি আপনাকে দেখাই, দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট সেম কোয়েশ্চেন যেটা পরীক্ষায় আসছে। লেট মি শো ইউ। Do you think space exploration is a waste of money or is it important for humanity? আমার যে স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিছে, ও যখন এই লেকচার শিট দেখছে বলছে, স্যার এক্স্যাক্টলি এখান থেকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেনস আমার কাছে মনে হচ্ছে হুবহু আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। একটা পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন আমার এখনো মনে আছে, সে স্পেস এক্সপ্লোরেশন নিয়ে আমাকে একটা প্রশ্ন করছিল, যেটা কি ওয়েস্ট অফ মানি কিনা। তখন আমি বলছি দেখো তো এই কোয়েশ্চেন কিনা, ও এক্স্যাক্টলি সেম কোয়েশ্চেন, এই কোয়েশ্চেনটাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আপনি কি বাসায় এইভাবে প্রিপারেশন না একটা স্টুডেন্টের পক্ষে সম্ভব? এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন। না স্যার। অফ না স্যার। কোর্স। তাহলে আপনাদের জন্য দেখেন কত কষ্ট করছে, এগুলা করতে তো সময় লাগে, এগুলা করতে সময় লাগে, এগুলা রিসার্চ করতে হয়, বের করতে হয়, কারণ প্রশ্নের তো অভাব নাই, প্রচুর প্রশ্ন, বাট সবগুলা কোয়েশ্চেন আসলে আসার মতো না, সবগুলা কোয়েশ্চেন রিলেভেন্টও না। ওইখান থেকে এগুলোকে কাটছাট করতে হয়, যেগুলা আসার মতো কোয়েশ্চেন ওগুলোকে সামারাইজ করতে হয়, তারপর লেকচার শিট তৈরি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সো যদি আসলে আইএলটিএস নিয়ে যদি সিরিয়াস থট থাকে, প্র্যাকটিস ক্লাস মিস দেওয়া মানে যাদের কোর্স হয়ে গেছে তাদের প্র্যাকটিস ক্লাস মিস দেওয়া মানে মোটামুটি একটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। তাদের কাজই হচ্ছে এখন মক টেস্ট দেওয়া, প্র্যাকটিস ক্লাস করা, মক টেস্ট দেওয়া, প্র্যাকটিস ক্লাস করা। ওকে, তো যারাই বলবে যে আমি বাসায় করছি, শুধু বাসায় প্র্যাকটিস করছি, বাসায় চেষ্টা করছি, আই ডোন্ট থিংক তাদের খুব একটা হেল্প হবে। ওকে, রুবিনা বললো স্যার একদিন পর ক্লাসে আসলাম 10টা কথা শোনাই দিলেন। না রে বাবা, না 10টা স্যার, আমি একটু মন খারাপ করি না আপনি কিছু কথা বললে। শোনানোর জন্য না, যদি আমার 10টা কথা শোনার পরও যদি আপনি অস্ট্রেলিয়া চলে যান, তাও আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, আমি কখনোই মন খারাপ করি না আপনি কিছু বললে। ওকে, এই যে এইভাবে, এটা কিন্তু একদম রিয়েল এক্সাম টপিক। হ্যাঁ, এতগুলা কোয়েশ্চেন যদি একটা স্টুডেন্ট যদি প্র্যাকটিস করে, মাত্র 6টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে পার্ট 3, বাট কতগুলো প্রশ্ন আছে দেখেন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 15 19 19 20 21 23টা প্রশ্ন আছে, যেখানে মাত্র জিজ্ঞেস করবে 6টা প্রশ্ন। বাট ওই স্টুডেন্টকে যদি 23টা প্রশ্ন আমি প্রিপেয়ার করতে পারি, তার হয়তো আনসার গুলো মুখস্থ থাকবে না, বাট তার কনসেপ্ট গুলা কিন্তু তার মাথায় থাকবে, তার কনসেপ্ট গুলো তার মাথায় থাকবে। সো কনসেপ্ট মাথায় থাকলে হি উড বি এবল টু স্পিক, সেটাই আমাদের অবজেক্টিভ। সো আপনাদের আর আমাদের আরো সুবিধা কি, প্র্যাকটিস ক্লাস ইজ ওপেন ফর এভরিবডি। যারা মক দিচ্ছে তাদের জন্য প্র্যাকটিস ক্লাস, যারা সেলফ প্র্যাকটিস করছে তারাও করতে পারবে। সো ইয়া, এই সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত। আমি আপনার জায়গা হলে কাজে লাগাতাম। পাঠান লেটে জয়েন করছেন আপনি না? Yes, sir. Now at reading room.
You are now sentence হইলো না তো, হয় নাই স্যার। সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করেন প্রপারলি, একদম প্রপার স্ট্রাকচার দেন। নাওটা আসবে পরে। So, I'm studying. কোথায় হবে? I'm studying at the reading room now. I'm studying at the reading room right now. নাওটা দিবেন পরে। আচ্ছা। একটা ভিডিও দেখাইছি, আপনি ভিডিওটা দেখেন নাই, আপনি মিস করছেন। আলসারটাতে দিয়ে দিব, পরে দেখে নিয়েন। রাতে আলসারটা গ্রুপে দিয়ে দিব, দেখে নিয়েন। ইনশাআল্লাহ স্যার। হাসান ভাই, আসলে স্টাডি রুমে পড়াশোনা করেন নাকি খালি আড্ডা দেন? স্যার পড়াশোনা করতে আসছি স্যার স্টাডি রুমে। পড়াশোনা হয় স্যার, মোটামুটি পড়াশোনা দুই একজন করছে? আছে আড্ডা দেয়, ওদেরকে বের করে দিয়েছে আমরা। ওই যে কে জানি বলতেছে যে যেগুলো পড়াশোনা করেন এগুলো বের করে দেন। স্যার আমি বলছি স্যার, একদম ঠিক কথা বলছেন, আমার মনের কথা বলছেন। ওরা আসে শুধু ঘুরতে গল্প করতে, ওরা কোনো কাজ নাই। না, ওইটা ইয়ে করবেন। যদি স্টাডি রুমে কখনো মনে হয় যে কারো কারণে খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, আপনি কি কিন্তু নিচে রিসেপশনে অথবা কাউন্সিলর যারা আছে তাদেরকে বললেই হবে। তারাই অ্যাডমিন থেকে দেখবেন ব্যবস্থা নেবে, সুন্দর করে তাদেরকে ডেকে প্রথমে বুঝায় বলবে যে দেখেন এটা স্টাডি রুম, এটা গল্প করার জায়গা না, বা এটা ডেটিং স্পট না। আপনারা প্লিজ যদি পড়াশোনার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এখানে আসতে পারবেন, অন্যের ডিস্টার্ব করা যাবে না। তারপরও যদি তাদের সুবুদ্ধি না হয়, আবার তাহলে জানাই দিবেন যে দেখেন তাদের কোনো সুবুদ্ধি হচ্ছে না, তারা আগের মতোই করছে, স্টাডি রুমে বসে চিপস খাচ্ছে, স্টাডি রুমে বসে এই করছে সেই করছে, আমরা কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না। সুন্দর করে ডেকে বিদায় দিয়ে দিবে যে আপনারা আর এখানে আসার দরকার নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে? সো এরকম থাকে, বাঙালির কিন্তু সেন্স অফ প্রপোর্শন কম। ধরেন আমরা একটা ইবিপিসি লিসেনিং দিতেছি, সে আসছে দেখতেছে লিসেনিং দিতেছি, স্টুডেন্ট আইসা কথা বলা গল্প করা কি শুরু করতেছে। না, এটা অ্যালাউ করা যাবে না। এটা তখন আপনারা একটু বুঝায়া বলবেন, ঝগড়া করার দরকার নাই, বুঝায়া বলেন যে এক্সকিউজ মি ভাই, আমি কনসেন্ট্রেশন করতে পারছি না, একটু যদি আস্তে কথা বলেন। যদি দেখেন যে উনি আপনার সাথে হামকি দামকি দিচ্ছে, হ্যাঁ কি হয়েছে, হ্যান হয়েছে, ত্যান হয়েছে, এসে কিচ্ছু বলার দরকার নেই, আস্তে করে উঠে যান, নিচে গিয়ে বলে আসেন। ওনার নামটা জানা থাকলে নামটা বলে আসেন, অথবা আস্তে করে ছবিটা তুলে নিচে যা দিয়ে আসবেন যে এই পার্টিকুলার ব্যক্তিটা খুব প্রবলেম করছে। ঠিক আছে? দেখবেন যে অ্যাডমিন থেকেই তারা সুন্দর করে ডেকে বলে দিবে যে আপনার কারণে ডিস্টার্ব হচ্ছে, হয় আপনি বাইরে বসেন অথবা আপনার আর আসার দরকার নেই। এরকম হয়েছিল, দুই ফ্রেন্ড স্টাডি রুমে এসে খেত চিপস, এটা পিকনিক স্পট বানায় ফেলছে, চিপস হাবি জাবি এগুলা খাইতো, স্টুডেন্টদের ডিস্টার্ব হতো। স্টুডেন্টরা একদিন দুই দিন বলছে, দেখে এদের কোনো ইয়া হয় না, পাত্তা দেয় না। পরে অ্যাডমিনকে জানাইছে, অ্যাডমিন ক্যামেরা বের করে দেখছে যে আসলে এরা এরকম করে, ক্যামেরাতে দেখতেছে যে আসলে এসে খাওয়া দাওয়া করে, এরকম ইয়ে করে গল্প টল্প করে, খুব ক্যাজুয়াল বিহেভিয়ার। ওনাদের কাছ থেকে করে ডেকে বুঝায় বলে দিচ্ছে যে দেখেন আপনাদের কারণে ডিস্টার্ব হচ্ছে, এটা স্টাডি রুম, আপনাদের যদি পড়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আসবেন, আদারওয়াইজ দরকার নাই। তো ওনারা আর আসেই নেই। পঠান প্র্যাকটিস করতে দিছি কিন্তু কিউ কট। স্যার আমি এখান থেকে দুইটা বলতে পারবো, এক Very আর good. কিন্তু আপনি ভালো করে প্রিপারেশন নেন, পাশের ফ্রেন্ডের সাথে প্র্যাকটিস করেন, দেন আপনি আমার সাথে প্র্যাকটিস করবেন। শিওর স্যার। পিডিএফটা তো গ্রুপে আছে। জি স্যার, এটা তো দিছিলেন কালকে স্যার গ্রুপে। এটা প্র্যাকটিস ক্লাসের গ্রুপেই দেওয়া আছে, এগুলো বানাই তো আপনাদের জন্য। স্যার সবগুলো এই জন্য ফটোকপি করে খাইখা দিছি বের করে। হ্যাঁ বুঝি নাই। স্যার এই জন্য পিডিএফ গুলো ফটোকপি হ্যাঁ এগুলা ফটোকপি বা প্রিন্ট করে এটাকে 30টা যখন হয়ে যাবে একদম স্পাইরাল করে ফেলবেন, ওগুলো দেখবেন বারবার রিভিশন দিবেন। আপনি 7 7.5 পাবেন না তো পাবে ডাকে।
যদি কেউ রেডি থাকেন ফিল ফ্রি। আমরা কিন্তু অনলাইন আইএলস ডেমো ক্লাসের গ্রুপে তো নাই। এটা অনলাইন আইএলস ডেমো ক্লাসে কেন দেওয়া হবে ভাইয়া? দিস ইজ নট এখানে তো কোনো ডেমো ক্লাস চলছে না। দিস ইজ আইএলস প্র্যাকটিস ক্লাস। সো আইএলস প্র্যাকটিস ক্লাসের গ্রুপে দেওয়া আছে। যদি আপনি না পেয়ে থাকেন অফিসিয়ালসদের সাথে জিজ্ঞেস করবেন, তারা আপনাকে অ্যাড করে নেবে এই গ্রুপে। লেট মি শো ইউ। আমি আপনাকে তো দেখাই দিই। এই যে দেখেন এইখানে গ্রুপের টাইটেল কি? গ্রুপের টাইটেল দেওয়া আছে অনলাইন আইএলস এন্ড স্পোকেন প্র্যাকটিস ক্লাস। সো আমি প্র্যাকটিস ক্লাস যেটা যেই গ্রুপে, আমি সেটা সেই গ্রুপেই দিব। আমি আর গ্রুপে কেন দিব? সো প্র্যাকটিস ক্লাসে আমি দিয়ে দিয়েছি, যেখানে অলরেডি 125 মেম্বার্স আছে। ওকে, সো এইখানে যদি আপনি যদি না অ্যাড থাকেন, অফিসিয়ালসকে বললেই তারা আপনাকে অ্যাড করে নেবে। ইটস ফ্রি ফর এভরিবডি। তখন আপনি এই গ্রুপে যত ধরনের ডকুমেন্ট, যত ধরনের লেকচার শিট শেয়ার করা হয় সব আপনি পাবেন। এই যে দেখেন সায়েন্স এন্ড ইনোভেশন, এর আগের গুলো আপনি পাবেন, এর আগেও যেগুলো শেয়ার করা আছে সব পাবেন আপনি এখানে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি অ্যাড নাই। ইটস আই এম নট এবল টু ডু দ্যাট। এটা আপনাকে নিলয়ের সাথে কথা বলতে হবে, মিস্টার নিলয়। অফিসে ফোন দিয়ে নিলয়ের সাথে কথা বললেই হবে। Let me check whether Mr. Niloy is here or not. I'm sorry, he's not here, so you got to talk to Mr. Niloy, okay? No worries. Pathan, are you ready? Mr. Pathan, are you there? Yes, yes, sir. I'm All here. right, let me fix a watch Yes, for sir. you. So Sir, there are 3 topics. I mean to say 3 topic has been given. So which one would you like to? sir, describe a piece of technology you find difficult to use. All right, interesting. Let me zoom in for you. Have you taken your notes? Not really, sir. Not really. Okay, let's see. So describe a piece of technology you find difficult to use. You should say what the technology is, where and when you first saw it, what you use it for, and explain why you find it difficult to operate. You have to speak 1 to 2 minutes about this topic. You may start now. Well, now I'd like to talk about the interesting topic that I find difficult to use. Nowadays, we are similar to a new innovation and technology. So once in a time, I find the technology it's difficult for me. It was a computer using. When I use it, I had a butterfly on my stomach, and this time, because of I use it once in a blue moon, and I took some guidance one of my friend, and he was very tech savvy person, and he helped me a lot. When I first use it, I feel down in the dumps because it was my first time. So then I discussed with him, and he gave me some information about it, and uh, give some guidance. After his guidance, I was able to use this kind of technology, and I believe that if anyone use technology, the world will their waster, because nowadays we can find it computer is necessary for our daily life, and also it's necessary for our job sector, and we can communicate with anyone by using computer, such as video call. So this is very essential thing for us. As far as I remember, my father also told to me this is very necessary for me, so I should learn it, and it's very common thing nowadays. So this is a very so this is a very important time for me, and I can use it in my workplace and study place. I use it, and I can join with it in my online class.
and I can solve my assignment by assignment with computer. So I think it is very necessary for me. That's all my cue card. That's all my cue card এভাবে ফিনিশ করব না, that's about it বলে ছেড়ে দেবেন, that's about it, okay? আচ্ছা, প্রচুর রিপিট ওয়ার্ডস পাচ্ছিলাম যে I can do this, I can do that, সো এই ক্যানটা বারবার আসতেছে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন, যে ধরেন 3 লাইনের মধ্যে 4 বার ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস দেওয়ার দরকার নাই, ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস গুলো আসবে একটা সার্টেন গ্যাপে, ওকে? সো ধরেন আমি 3 লাইনের মধ্যে যদি আমি 4 বার ধরেন ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস দেই, আর এরপর যদি 1.5 মিনিটে কোনো ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস না আসে, এক্সামিনার হয়তো ভেবে নিতে পারে এগুলো আমার মুখস্থ করা ছিল। সো কি করতে হবে, আপনি ফ্লোতেই বলবেন, বাট একটা সার্টেন গ্যাপে ইউজ করতে হবে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আই এম সেইং? স্যার যখন ইডিয়মস আসে স্যার তখন ইডিয়মসই আসে মুখ দিয়ে। না, আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝতে পারছি, বাট ফিডব্যাক গুলো লিখে নিন, ওকে? কারণ আমরা এবার আমাদের টার্গেট থাকবে আরো হাই ব্যান্ড স্কোর। সো রিপিট ওয়ার্ডস আমি বেশ কিছু পাইছি, আই থিংকটা আসছে, তারপর ক্যান ডু দিস, ক্যান ডু দ্যাট, এটা অনেকবার আসছে, সেগুলোকে রিপ্লেস করতে হবে। লিঙ্কার্স গুলো একটু ইউজ করেন, মোর ওভার, ইন এডিশন, এগুলো একটু আসার, এগুলো ইউজ করতে হবে। সো একটা ব্যালেন্স করেন, ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস, ফ্রেজাল এক্সপ্রেশনস এন্ড লিঙ্কার্স, এগুলোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স আনেন। ব্যালেন্স হচ্ছে না, একটা অনেক বেশি শোনাচ্ছে, একটা আবার একটু কম চলে আসতেছে, ওকে? আপনার টার্গেট হচ্ছে 3টা হাইয়েস্ট 4টা ফ্রেজাল এক্সপ্রেশনস আর ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস আপনি ইউজ করবেন আপনার কিউ কার্ডে পুরো 2 মিনিটসে। তার মানে 30 সেকেন্ডস পর আপনি একটা করে ছাড়বেন। আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। ওকে, লিঙ্কার্স গুলো আপনি ওইভাবে কোথায় কোন জায়গায় কোন লিঙ্কার্স দিবেন এটা আপনি ওইভাবে ইউজ করতে হবে। নট ব্যাড এট অল, বাট আমরা ইনশাআল্লাহ আরো প্র্যাকটিস করব। আপনি আবার প্রিপারেশন নেন, আপনাকে আমি বারবার প্র্যাকটিস করাবো, আপনি আবার প্রিপারেশন নেন, ওকে? মেবি ডিফারেন্ট টপিক, সেম টপিক, আই ডোন্ট মাইন্ড, ইটস আপ টু ইউ, বাট আবার শুনবো আপনারটা ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে স্যার। হুজ নেক্সট? Raise your hand, please. What about others? Acha, Pathan, I have a question for you. Sure. Speaking এর part 1, part 2, part 3, কোন পার্টে স্কোর বেশি দেয়? স্যার স্কোর স্পেসিফিক কোন পার্টে থাকে না, ওভারঅল মেজারমেন্ট করে যে আসলে সে কেমন স্পিকিং করে। Good answer. Okay, as a student that is fine. আমি এতটুকু বুঝে ফেলছি যে না, আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে। ইভানকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেন। স্যার ইভানকে আজকে এসএমএস দিছি আসার জন্য, ও আসবে জন্য আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি আয়। জি স্যার। All right, Shamrat Talukder, are you ready? Nazia, good job. Nazia raised her hand. So Nazia, Yes, sir. which cue card? Sir, fast. যেটা The first one. Pura full sentence বলবেন। The first বললে আমি কি বুঝবো? Sir, describe an important invention and that has changed people's lives. Very good. So
You have to speak 1 to 2 minutes. The topic is describe an important invention that has changed people's lives. Najiat যেটা করবেন, যদি কোনো নোটস নিয়ে থাকেন নোটস দেখবেন, বাট না দেখে বলার চেষ্টা করবেন। যখন আটকাতে নেবেন তখন নোটসে তাকাবেন। ফুল নোটস দেখে দেখে আমরা কেউই বলবো না, এটা খেয়াল রাখবেন। পুরো নোটস দেখে বললে এখানে আপনার কোনো ক্রেডিট নাই, কারণ এক্সামে আপনাকে না দেখে বলতে হবে, কারণ অন দা গো এবং এটা ন্যাচারাল লাগতে হবে। ওকে, মুখস্থ বিদ্যা এখানে কোনো কাজে আসবে না। So Naziat, you have to speak 2 minutes. Please start. One of the most important inventions that has completely changed people's lives is the smartphone. I first used a smartphone when I was in class 9. It was a simple Android phone, but even then it felt very Android to me. I can't hear you, Naziat. You there? Naziat. I think she got some network issues. Oh, who's next? Naziat, please fix your internet. Who'd like to give it a go? So, I can see 14 students here. At least 14 জনের কাছ থেকে শুনলেও তো আমার পুরো 1.5 ঘন্টার উপর বেশি সময় লাগবে। বাকিরা কি করছেন? ঝিমাচ্ছেন, ঘুমাচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া করছেন? Who raised your hand? হাত তুলে হাত নামায় ফেললে আমি কিভাবে বুঝবো? দুইজন লিপ নিয়ে চলে গেছে। Are you ready? স্যার এই ভয় করে স্যার, মানে বলতে গেলে তো স্যার ভয়, নার্ভাস লাগে। তাহলে কি আমরা বিদেশ যাব না? অবশ্যই যাবো স্যার, এই জন্য তো ক্লাসে আসি স্যার। তো ভয়কে করতে হবে জয়, তাই না? সো বিদেশ যেতে হলে পুরো শরীরটাই কলিজা হতে হবে। ওই এতটুকু কলিজা নিয়ে হবে না তো, পুরো পা থেকে মাথা পুরোটাই কলিজা হতে হবে। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। ক্লাসে আসছি হচ্ছে ভুল করব এবং ভুল থেকে শিখবো ইনশাআল্লাহ। Samrat, which topic please? Sir, describe a piece of technology you find difficult to use. এটা একটু ট্রাই করি স্যার, হয় কি না? Right. Have you taken your notes? Yes sir. That's very good. So let me fix the watch for you. Okay, Mr. Shamrat, you have to speak this particular topic of about 2 minutes. You may start now. In my entry lab, I have to use a lot of device, but I among that to talk to about my favorite device is laptop. Around 2 years ago, I have buy a laptop for my study purpose. But first of the time, I can't use laptop. How to use laptop for my study purpose. So first of all, I sometimes first of all I'm trying to using laptop and how to connect for others website for my study purpose, and however I find difficulty operate for several reasons, and I বলবো স্যার। Okay. Sorry. ও সরি, আমি মিউট করে কথা বলতেছিলাম, আমি তো বুঝি না আমি মিউট করছি। আমি বলছিলাম যে আপনি যখন কমফোর্টেবল তখনই আমি আবার টাইমার অন করব। ওকে, সো তারপরে আমরা বলবো। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, টেক এ ডিপ ব্রেথ, বড় একটা নিঃশ্বাস নেন, নিঃশ্বাসটা ছাড়েন,
লাগলে যতটুকু বলছি তারপর থেকে আবার শুরু করি, ওকে? I'm waiting, Shamrat. আবার শুরু করবো? সম্রাট শুরু থেকে শুরু করতে চান? জি স্যার, শুরু থেকে শুরু করি, যা হওয়ার হবে স্যার, কেউ তো মারবে না স্যার। ইনশাআল্লাহ। আর যদি কখনো আটকেও যান, ডোন্ট ওয়ারি, আমি এখানে টাইমটা স্টপ করে দিব। আপনি 4-5 সেকেন্ড লাগলে পজ নেন, আমরা তো প্র্যাকটিসই করছি। আপনি আবার নিজেকে একটু ইয়ে করেন, একটু ব্রিদিংটাকে, যেহেতু নার্ভাস ফিল হয় আপনি বললেন, ব্রিদিংটাকে একটু নর্মাল করে লাগলে ওইখান থেকে আবার শুরু করবেন। বাট টার্গেট থাকবে 2 মিনিটস পর্যন্ত টানা, ওকে? নট টু ফাস্ট, নট টু স্লো। So your Q-card topic is describe a piece of technology you find difficult to use. You have to speak 1 to 2 minutes. Please start. In my daily life, I have using a lot of technology, but I used to talk about a laptop. Around 2 years ago, I buy a laptop for my study purpose. I remember these laptops give me my father my birthday, and I using this laptop was so difficulty face because this time is not available use for laptop, and I faced to how to connect others apps, and how to using into laptop. That's why I attend I attend a course, laptop basic course, and I am properly using how to use a laptop training around 3 months, and I have a lot of experience for my classes, and at the time this particular time I cannot remove, and I think laptop very essential for everyone in current world, and laptop helping help for all purpose for study purpose, communication purpose, showing movie purpose and other purpose, and almost I have Thank you very much. Thank you. 2 minutes done. So after 2 minutes, Bolson, which is commendable, right? Give him a big and everyone. He was feeling nervous. Still, he completed his 2 minutes speech. However, there are some room for improvements. What you have to do is, আপনি অবশ্যই টেন্সের কনসেপ্ট ক্লারিফাই করেন। টেন্স, কারণ অনেক কিছু প্রেজেন্টে চলে আসছে। যদিও টপিকটার দিকে যদি লক্ষ্য করেন, টপিকটা ছিল ডেসক্রাইব আ পিস অফ টেকনোলজি ইউ ফাইন্ড ডিফিকাল্ট টু ইউজ। টেকনোলজিটা কি আপনি ফার্স্ট টাইম কখন দেখছেন? মানে প্রিভিয়াস না, তখন ওই জায়গায় যে যখন ওইখানেও আপনার প্রেজেন্ট মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম চলে আসতেছিল। এই জায়গাগুলো একটু টেন্সের দিকে একটু বলার সময় একটু খেয়াল রাখেন। আই থিংক ইউ আর গুড টু গো। এভাবে যদি বলেন আর যদি টেন্স ঠিক থাকে, আশা করি মার্ক আসবে। একটা 5 থেকে 6 এ চলেই আসবে। কোন কান্ট্রি যাওয়ার ইচ্ছা? আমার আগে রেজাল্ট পর ইচ্ছা স্যার। আচ্ছা, বললাম রেজাল্ট পাইছেন, এখন বলেন কোন কান্ট্রি যাওয়ার ইচ্ছা? স্যার ইতালি যাব স্যার। আমার সবাই ইতালি থাকে। স্টুডেন্ট ভিসা পাবেন না। তাহলে স্যার ইউকে যাব। আমার বোন ইউকে থাকে। কোথায়? আমার বোন ইউকে থাকে। ইউকে এর জন্য আপনি কি মাস্টার্স নাকি অনার্স? স্যার মাস্টার্স। 615 তো লাগবেই। 615 টা দাও, ঠিক আছে? আর আরেকটা জিনিস করেন, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখেন, ফর সাম রিজন যদি স্কোর একটু কম আসে, 6 চলে আসছে বা এরকম আসলে, আপনি মাস্টার্সের জন্য গ্রিক সাইপ্রাস কান্ট্রিটাও রাখেন। ওখানে ইউকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস গুলো আছে, আলটিমেটলি ইউকে ডিগ্রি দিবে, কিন্তু খরচটা কম হবে কারণ এটা সাইপ্রাসের ক্যাম্পাস দেখে, ওখানে খরচটা কম।
প্রবলেম হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ এখন স্যার। ভিসা প্রসেসিং অনেক স্লো। আগে 3.5 মাসের মতো ভিসা দিত, এখন প্রায় 5-6 মাস হয়ে যাচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে ভিসা এখনো দিচ্ছে না, ঝুলা রাখছে স্টুডেন্ট গুলাকে। ইনশাল্লাহ স্যার, রেজাল্ট এটা পেলে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো ইনশাল্লাহ স্যার। ইনশাআল্লাহ আগে স্কোর তুলেন তাহলে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সম্রাট, গুড জব। পাঠান, আর ইউ রেডি? পাঠান ছাড়া আর কেউ রেডি আছে? আবার দেখি, আই থিংক শুভ্র রেজড হিজ হ্যান্ড। শুভ্র, you there? Yes, sir. Which topic, please? One second, sir. আমার একটু মিটে একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার। তাহলে আমরা কি আরেক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ঘুরে আসবো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so Iftikhar Hussain. Yes, sir. Which topic, please? Sir, a piece of technology, the third one. The third one, right. So describe a piece of technology you had find difficult to use. You have to speak 1 to 2 minutes. You may start Yes, sir. now. Sir, should I start? Yes, the time has been started. Okay, sir. Yeah, I would like to talk about a technology that I find it difficult to use, and the name of the technology is computer. While I was studying at the university, that time for the first time I saw university in my university computer lab. Being a student of CC department, I had to use computer to do my project work and so on. However, as an user, I find it very I find it very difficult to use computer as the software of the computer is not similar to the mobile phone. So that's why I find it difficult to use. And moreover, uh, uh, the operating system of computer isn't same as the mobile phone. Done. Yes, sir. Very, Yes, very short. Only 56 seconds. আপনাকে 2 minutes sir. speech develop করতে হবে, okay? Your fluency Yes, is sir. not that bad, but আপনাকে ideas নিয়ে কাজ করেন। ideas গুলোকে Yes, আরেকটু sir. brush up করেন যাতে আপনি 2 minutes পর্যন্ত speech দিতে পারেন। Yes, sir. No problem at all. Give him a big hand, everybody. He tried. এভাবে আস্তে আস্তেই হবে, একদিনে না হলেও 1 মাসে হবে, 1 মাসে না হলে 2 মাসে হবে, 2 মাসে না হলে 3 মাসে হবে, 3 মাসে না হলে 4 মাসে হবে, হইতে তো হবেই। Shati, you there? Yes, sir. Which topic, please? Describe a scientific experiment at my school. You did at your school, so you understand it's a past experience that you're gonna share, right? Yes, sir. And if I talk about tense, so which tense you're gonna use mostly here? Yes, sir. Past tense, right? So let's get started. Describe a scientific experiment you did at school. You have to speak 1 to 2 minutes. Please start. Okay. One scientific experiment I did at school that I still remember clearly was a simple electrolysis experiment in my chemistry class. The experiment was about breaking down water into hydrogen and oxygen gas using an electric current. Our teacher asked us to do it because she wanted us to see a chemical reaction happening in real time rather than just reading about it in the textbook. She explained that understanding electrolysis is important for learning how electricity can drive chemical changes, which is a key idea in electrochemistry. To carry out the experiment, we used a beaker of water mixed with a little salt, 2 graphite electrodes, a power supply, some connecting wires, and test tubes to
to collect the gases that were produced. When we turn on the power, bubbles start forming around the electrodes. Hydrogen collected at the negative electrode and oxygen at the positive one. From this experiment, I learned not only the principle of electrolysis but also how important it is to observe carefully and flow safety procedures in the lab. Thank I you worked very much. Thank you very much. So দেখেন এত বিউটিফুল একটা পারফরম্যান্স দেওয়ার পরও স্কোরটা কিন্তু দেখা গেল যে 6 এর বেশি দিবে না। বলেন তো কেন, প্রবলেমটা কোথায়? Where's the problem? এত ইনফরমেটিভ, এত বিউটিফুল একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরও একটা সার্টেন রেঞ্জের পরে স্কোর ক্রস করবে না। Where's the problem? হয়তো কিছু জায়গায় বেজে গেছি। No. বাকিরা বলেন তো প্রবলেমটা কোথায় মনে হচ্ছে? Sir, vocabulary, No. lexical resources, No. Linkers. idioms. No. স্যার মুখস্থ বলতেছে মনে হচ্ছে। Yes, Rubina is correct. It goes flat. There's no variation. টোনের মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন নাই। মনে হচ্ছে যে মুখস্থ পুরো জিনিসটা মুখস্থ বলে দিছে। ওকে, যার কারণে আপনারা বুঝতে হবে যে এক্সকিউজ মি মিস্টার সিয়াম, আপনি কি পার্টিসিপেট করতে চান? আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটা যেটা মনে হচ্ছে যে ভ্যারিয়েশন নাই, আপনাকে বুঝতে হবে আপনি পরীক্ষাটা কিসের। পরীক্ষাটা হচ্ছে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট। মানেটা কি? এর মানেটা হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন এবিলিটি তারা দেখবে বেসড অন ইউর ইংলিশ স্পিকিং। সো আপনার এই তার মানে তারা এনশিওর করতে চায় বা তারা দেখতে চায় আপনি একটা নেটিভ কান্ট্রিতে যখন যাবেন আপনি কতটা নেটিভ স্পিকারের কাছাকাছি। আপনাকে যে 100% তাদের মতো হইতে হবে নট নেসেসারিলি, বাট কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনি বলছেন। এই স্বতঃস্ফূর্তর মধ্যে দেখবেন 4টা ক্যাটাগরি থাকে, রাইট? ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স। এই পুরোটাই ফ্লুয়েন্সিতে কিন্তু কোনো সমস্যা ছিল না, কোহেরেন্সও ভালো ছিল। কিন্তু এখানে যেটা মেইন প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যালস একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। তারপর দেখা যাচ্ছে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি ঠিক আছে, মেইন প্রবলেমই হয়ে যাচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন। প্রোনাউন্সিয়েশনের 3টা মেজর পার্ট থাকে, 3 থেকে 4টা। ফার্স্ট যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড স্ট্রেস মিসিং। সেকেন্ড যেটা দেখবে ইন্টোনেশন মানে হচ্ছে টোনের মধ্যে আপস্কেল, মানে পিচ হাই থাকবে, পিচ লো থাকবে, দ্যাটস অলসো মিসিং। রিদম অলসো মিসিং। সেন্টেন্স স্ট্রেস অলসো মিসিং। তার মানে এন্টার প্রোনাউন্সিয়েশন পার্টটা গিয়ে অনেক সিগনিফিকেন্টলি স্কোর কম আসবে। সো যখন এভারেজ টানবে তখন দেখা গেল এই একটাতে অনেক কম পাওয়ার কারণে এভারেজে তার স্কোরটা একটা জায়গায় যে আটকে আছে। বোঝা যাচ্ছে? সো জিনিসটা এরকম হতে পারে। আমি একটা ক্যালকুলেটর বের করি সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা কিন্তু খালি আপুর ফিডব্যাক না, আপনাদের সবার ফিডব্যাক, কারণ সবারই মোরলেস একই অসুখ। সো আমি দিলাম যে ওনার ফ্লুয়েন্সিতে আমি দিলাম, জান ফ্লুয়েন্সিতে ভালো দিলাম, দিলাম 7। তারপর আছে লেক্সিক্যালস, জান 6। রেঞ্জ অফ গ্রামার এন্ড অ্যাকুরেসি 6, বাট প্রোনাউন্সিয়েশন আসলে 5 এর বেশি দেওয়া কোনোভাবে যাচ্ছে না। সো যদি আমি ডিভাইডেড বাই 4 দেই, সো এখানে যদিও পুরোপুরি 6 আসছে, সো তার মানে কি দেখেন ওনার কিন্তু 6 এর বেশি আর এখানে আসতেছে না স্পিচ। আমি কি বোঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার। আপনাকে না, সবাইকে বলতেছি। প্রবলেম তো খালি আপনার না, সবার। যতগুলো স্টুডেন্ট আছে এই প্রোনাউন্সিয়েশন, কতজনের মধ্যে কতজন ইন্টোনেশন নিয়ে কাজ করে? নাই। কতজন ওয়ার্ড স্ট্রেস নিয়ে কাজ করে? নাই। কতজন সেন্টেন্স স্ট্রেস নিয়ে কাজ করে? নাই। কতজন রিদম নিয়ে কাজ করে? নাই। তো ইটস এ ভেরি কমন প্রবলেম। ওকে, সো যারা এখানে ক্লাসে আছেন, আই হোপ আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে যে অনেকেই অনেক ভালো বলার পরও কেন স্কোর পান না। আবার দেখেন স্কোর কি করলাম, ফ্লুয়েন্সিতে দিলাম এটাকে। পাঠান দেখেন প্রবলেমটা কোথায়, পাঠান দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ফ্লুয়েন্সিতে 7 কিন্তু, ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স। ওকে, বাট লেক্সিক্যালে 6।
Range of grammar and accuracy 6, but pronunciation 5. So এখন যখন আমি 4 দিয়ে ডিভাইড করব দেখবেন 6 এর বেশি আসবে না। মেবি এমন কিছুই আমার অনেক স্টুডেন্টের সাথে এরকম ঘটে, দেখা গেল পরীক্ষা দিয়ে এসে বলে খুব ভালো পরীক্ষা গেছে, বাট আলটিমেটলি স্কোর যখন আসতেছে 6 এর বেশি আসছে না স্পিকিং এ। সো কি কারণে আসছে না, তারা হয়তো শুধু ফ্লুয়েন্সি দিয়ে ওর পারফরমেন্সটা মেজার করতেছে, কারণ সে কোথাও আটকায় নাই। তো সে বলছে আমার তো পরীক্ষা ভালো গেছে, আমি তো কোথাও আটকায় নাই। কিন্তু আপনি কোথাও আটকান নাই, কিন্তু আরো আপনার টোটাল ক্রাইটেরিয়া তো নাম্বার 4, 4টা ক্যাটাগরিতে আপনাকে জাজ করবে। তো যে স্টুডেন্টটা 7 পাচ্ছে আর 8 পাচ্ছে, আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে তাকে আরো কি কি জিনিস এনশিওর করতে হবে। ওকে গাইস, বোঝা যাচ্ছে? কনসেপ্ট আপনাদের ক্লিয়ার আছে? আমি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের আরেক ফ্রেন্ডের, আপুর জন্য একটা করতালি। আপু চেষ্টা তো করেছে, এরকম চেষ্টা করতে 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 একদিন দেখবেন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা অনেকে ভালো বলেন, আমি যখন আপনাদের মতো ছিলাম আপনাদের ধারে কাছে ছিলাম না, আমি আমি ফাম্বলিং করতাম, আমার তোতলানো চলে আসতো। হাসান শরীফ, এটা কে রে ভাই, আমার নাম পিক করছে? হাসান শরীফ, Mr. Sharif, you there? You're not gonna talk to me. Next, Shubhra. Yes, sir. You got your internet fixed? Yes, sir. You may start. Which topic, please? Number 3, sir. Describe a piece of technology you find difficult to use. You have to speak 1 to 2 minutes. You may start now. Sir, একটু নার্ভাসিং করতেছি তো স্যার, বোর হলে। Don't worry about it. Okay. Don't worry. আমরা Okay, বলতে sir. বলতে 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 ইনশাআল্লাহ ফিক্সড এই প্রবলেমগুলো ঠিক হয়ে যাবে। জাস্ট আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা। শুরু করেন। From my childhood to present time, from my childhood to present time, I have to use some technologies. Although sometimes my experience was not good, but sometimes I can feel that technologies is very important in my life, because a few years ago I bought a laptop to uh, continue my online class, because on this time I have no sir. That's okay. No Pause problem. করুন, sir. No problem. No problem. Thank you very much. No problem. You tried, না? চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এটা নিয়ে এত স্ট্রেস নেওয়ার কিছু নাই। Okay, Mr. Pathan, you are probably the last one today. স্যার আমিও Pathan, বলতে চাই। আমি কে? রুবিনা। না, আপনাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। কোন টপিক রুবিনা বলেন? স্যার ফার্স্ট ওয়ান। Okay, Rubina. So describe an important invention that has changed people's lives. You have to speak 1 to 2 minutes. Please start. I would like to talk about one technological item that is very important for us and it is very beneficial for us. That is mobile phone. Actually, I use it during my free time, and when I first admit in university, my parents gave me this technology, and I always use it for my educational purpose. I can solve my assignment or any homework through about it. In my country, many people use it very conveniently and easily because it is easy to carry. For example, many people communicate communicate friends, family, or even if anyone leave other country through about it. So I think technology is very important and necessary for us, and in future it will be more beneficial for us.
And রাব্বু ফোনটা ঠিক করছে nowadays ল্যাগ করে বলিস it has changed our way because it help us a lot, and people really like to use it. And without technology, we can't do anything because of it is a part of our life. All in all, technology play a crucial role in our modern life. আলহামদুলিল্লাহ, ভালো বলছেন তো, কোথাও আটকার নেই, ভালো বলেছেন, নট ব্যাড, গিভ হার আ বিগ হ্যান্ড। বলতে হবে, এভাবে বলতে হবে, ক্রুশিয়াল ছিল। ইনশাল্লাহ রুবিনাকে এখন থেকে আমি রেগুলার দেখতে চাই, ওকে, ক্লাসে। জি স্যার। জি স্যার, এই যে জি স্যার বললো আল্লাহর নামে, এরপর দেখুন গায়েব। না স্যার, আমি তো আপনার কোনো ক্লাসগুলো পাই নাই, গ্রুপে পাই নাই, যে এই জন্য আপনি আজকে। এই গ্রুপে আছেন, এই যে অনলাইন আইএলটিএস এন্ড স্পোকেন ক্লাস ফ্রি, যেটা। স্যার ওটা গ্রুপে আমি নাই। তো গ্রুপে অ্যাড হন, এখনই নিলয়কে ফোন দেন। স্যার আমি পাঠানকে বলি, পাঠানকে তো চিনি। আচ্ছা, পাঠানকে বলেন, পাঠান অ্যাড করে দিবেন। স্যার আমি কিভাবে অ্যাড করব স্যার? আপনি ওর নাম্বারটা নিয়ে নিলয়কে দিবেন, দিয়ে বলবেন যে আপুকে একটু অ্যাড করে দেন। শিওর স্যার। বোঝা গেল? এটাও আমাকে জিজ্ঞেস পাঠান। ওকে, ইয়েস প্লিজ স্যার। স্যার 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 আমার একটা কথা ছিল, Yes, sir, আমার একটা please. কথা ছিল স্যার। স্যার আমি হচ্ছে নতুন প্রিপারেশন নিচ্ছি তো স্যার, এখন স্পোকেন এর জন্য কিভাবে কি করা লাগে, স্পোকেন আপনি কি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন? জি স্যার। আগে আইএলটিএস এর রুলস গুলো জানেন, স্পিকিং, লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং, এগুলোর প্রত্যেকটা কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসে, মার্কিং কিভাবে করে, ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন টাইপ কি, কিভাবে সলভ করতে হয়, এগুলো শিখেন। এগুলো শেখার পর প্রত্যেকটা সলভ করেন। আর শুধু যদি স্পিকিং এর কথা বলি, ট্রাই টু স্পিক। আমাদের কিন্তু আইএলটিএস ছাড়াও কিন্তু আপনার রেগুলার স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস ক্লাস হয় প্রত্যেক বৃহস্পতিবার 3টায়। ওইখানে এই টপিক বেসড হয় না, ওখানে একটু ইজি ডিসকাশন হয়। সো আপনি ওইটার মধ্যে থাকবেন এবং ওই ডিসকাশন গুলো করে করে হবে কি কনফিডেন্সটাকে আরো বিল্ড করবেন। বুঝতে পারছি? সো ইংলিশ বুঝতে হবে যে এটা একটা ভাষা, এবং ভাষাকে আসলে চর্চার মাধ্যমেই আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে। আপনাকে এটা আসলে ইংলিশ না বলা পর্যন্ত আপনার কখনো এটা আয়ত্ত আসবে না। ইউ হ্যাভ টু স্পিক। এখন এটা কোনো পার্টনারের সাথে হতে পারে, ফ্রেন্ডসের সাথে হতে পারে, চ্যাট জিপিটির সাথে হতে পারে, বাসায় একা একা আয়নার সামনে হতে পারে, বাট ইউ হ্যাভ টু স্পিক। বুঝতে পারছি? জি স্যার। বলতে হবে, ভুল হয়। আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে, জি বলেন। আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে কি স্যার, আমি হচ্ছে যে কথা বুঝি, বাট যখন বলতে যাই তখন হচ্ছে যে মানে আটকায় যায় আর কি স্যার, মানে তখন কথা মুখ দিয়ে কথা আসছে না। আপনাকে বলতে হবে, এটার মেইন প্রবলেম হচ্ছে আপনার ব্রেন এবং আপনার মাসলস গুলো কানেক্টেড না। দেখবেন বাংলায় যে আমাকে কি কথাগুলো বলছেন যতগুলো, একটা কথা বাংলা আটকাইছে? না স্যার, আটকায় নাই, কারণ এটা আমাদের মাতৃভাষা, আমরা ছোটবেলা থেকে বলে বলে অভ্যস্ত। অনেক কঠিন কঠিন শব্দ আমাদের মুখ থেকে খুব ইজি ওয়েতে বের হয়, বাট ইংলিশ অনেক সোজা ওয়ার্ডস বের হতে চায় না, কারণ আমাদের জিহ্বা, গালের যে মাসলস, লিপস, এগুলো আসলে ইংলিশ ওয়ার্ডস এর সাথে কানেক্টেড না। আরো একটা কাজ করবেন, রিডিং করবেন, নিউজ পেপার নিবেন, নিউজ পেপারের কোনো একটা আর্টিকেল শব্দ করে করে পড়বেন, প্রথমে স্লো পড়বেন, পরে একটু ফাস্ট পড়বেন, ওকে, এবং নিজের আওয়াজ নিজের কানে যেতে হবে। এটা আপনার একটা রেগুলার প্র্যাকটিস। এছাড়া আপনার মাসলস গুলো ফ্লেক্সিবল হবে না। ওয়ার্ডস গুলো যেখানে উচ্চারণের সমস্যা হচ্ছে, গুগলে গিয়ে দেখবেন এগুলো সঠিক উচ্চারণ কি, মানে এফোর্ট দিতে হবে আপনাকে। জি স্যার। ওকে, যদি লাগেন ইটস পসিবল। দেখবেন যে আমাদের যারা রেমিটেন্স যোদ্ধারা আছে তাদের এডুকেশন তো অনেক কম, কেউ 4-5 পর্যন্ত পড়ছে, কেউ পড়েই নাই। তারা গিয়ে অনর্গল আরবি বলতেছে, তো তারা আরবি শিখছে কিভাবে? কারণ ওইখানে গিয়ে ঠেলার নাম বাবাজি, যে আরবিক ছাড়া কেউ বুঝে না। সো তারা বাধ্য হয়ে বলতে 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 শিখে গেছে। সো যতদিন পর্যন্ত ওই প্রেশারটা না পড়বেন হবে না। সো ওই প্রেশারটা নেন, যে বারবার বলেন, যেখানে বলেন বলেন এবং শব্দ করে পড়েন, হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Okay, Pathan, I'm so sorry, I gotta go. Maybe next time, okay? But you have taken the notes, right? Yes, sir. All right, keep practicing IELTS, everybody. Can I start? No, you can't, because I gotta go now. Oh, okay, sir. I'm about to finish the class, okay? Or maybe next time. Inshallah, sir. Inshallah. I'm Thank you waiting for this opportunity. Everyone, good to see you.
and hopefully in the next class. Take care, everybody. Assalamu alaikum. Hi, Assalamu alaikum. Hello. Yeah, can you hear me? Yeah, nobody How are is you? there. Only 3 person আমরা হ্যাঁ, এই যে এখানে কি প্র্যাকটিস সেশন চলে? বুঝতে পারতেছি না আপু। হুম।